where they have gone, leaving me here, because without finding them we cannot be happy. They might have gone because he is a blind and his wife, my other mother, is also blind. Where can they go? Or remembering their sins, they might have gone to jump into the river Ganges. What has happened? And what has happened to Vidura, my younger uncle? So without them, how we can live? So like this, Yudhishthira is thinking of the blind king who was wicked from the beginning, who wanted to kill these people, these sons of his brothers, but still this Yudhishthira never thinking of bad of him. On the contrary, he thinks in a very sympathetic manner about him, and he says, after all, he might have done so many things, but yet after our father died, this my uncle, my father's elder brother, this king, he looked after us. Of course, it implies that he made several trials to kill us, to destroy us, but this Yudhishthira doesn't mind these things. Yudhishthira is such a valorous and pure person that he never takes into consideration of any negative things of any person at all. This is a very, very rare thing in the human beings. Yet, at that time as well as this time, a few exceptions who are adepts or masters, but on the normal level of the human beings, you cannot find at all. Can you think of be sympathetic to those persons who try to destroy us? Even without such thing, what we do, what we see normally in many persons is, most of the normal persons, human beings, they try to find some negative qualities or negative aspects of other beings even though they were not harmed by them. This is the normal way what we see in general. But Yudhishthira is on the contrary. He never took into consideration what all the misdoings of the blind king and his sons. Of course, he fought in the war because it is for law, because it is by the instruction of the Lord. But for that, he never entertained any ideas, any enmity in his mind. That is the purest state of a very ideal human being, of highly evolved human being. That is only Yudhishthira. So he is the only example for everyone. పరమభాగవతోత్తములైనటువంటి వాళ్ళ యొక్క లక్షణం అది. తనలో ఉన్నటువంటి ప్రేమని, దైవగుణాన్ని, తనలో ఉన్నటువంటి ప్రేమని సమస్త జీవుల యందు కురిపించడం అనేటువంటిది అది భాగవతుల లక్షణం అది. సో దట్ ఈస్ ది డివైన్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ది రియల్ డివోటీస్ హూ ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ గాడ్. అయిన సంజయుడు దయాస్నేహంబుల అతి కర్షితుండగుచు తన ప్రభువు పోయిన ఎరుంగక కొంత దడవు ఊరకుండి తద్వియోగ దుఃఖంబున కన్నీరు తుడుచుకొనుచు బుద్ధిబలంబునం చిత్తంబు ధైర్యాయత్తంబు చేసి తన భర్తృపాదంబుల మనంబున నెనుచు ధర్మజునికిట్లనియే. ఆ పలుకులు విని సంజయుడు ధర్మజుని మంచితనమునకు కలిగిన దయతో ఈ సంజయుడు మెలికలు తిరిగిపోయాట, కళ్ళమ్మని నీళ్లు వచ్చాయట. ఎందుకు? ధర్మరాజు యొక్క ఇటువంటి బుద్ధి చూసి తట్టుకోలేకపోయాడు సంజయుడు అంతటి వాడు. సంజయుడు కూడా చాలా మంచివాడు. అయితే ఓ తమాషా అయినటువంటిది సంజయుడికి. చాలా మంచివాడు, ఎవరి యందు ద్వేషంగానేవి లేనటువంటి వాడు, పూర్తిగా న్యూట్రల్ అంటారు చూసారు, అటువంటి వాడు అనమాట. అంటే ఎవరితోనూ ద్వేషం లేదు, ఎవరితోనూ ఏం లేదు, అందరితోనూ మంచిగా ఉంటాడు. అటువంటి వాడు సంజయుడు. అందుకనే మహాభారత యుద్ధం ముందు అరణ్యవాసం అయిపోయి పాండవులు తిరిగి వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత కృష్ణుడు రాయబారానికి వెళ్ళడానికి ముందు సంజయుడు రాయబారం వస్తాడు. కౌరవుల తరఫున పాండవుల దగ్గరికి రాయబారం పంపిస్తాడు ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుడిని. నువ్వు వెళ్ళి రావా, నువ్వైతే పర్వాలేదు,
మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా వెళ్తే చెడగొట్టుకొస్తారు భయం. ఎందుకంటే భయం వాడికి. ఎందుకంటే పాండవులు ఎక్కడ యుద్ధానికి వస్తారో అని. అంటే వాడు ఏమనుకున్నాడంటే ఈ అరణ్యవాసంలో అజ్ఞాతవాసంలో ఎప్పుడో చచ్చిపోతారు, ఇక వాడు వచ్చేది లేదులే అనుకున్నాడు వాడు, గుడివాడు. కానీ అలా జరగలేదు. వాళ్ళు బతికారన్న సంగతి తెలిసింది, వాళ్ళు పూర్తి చేశారన్న సంగతి తెలిసింది. తర్వాత ఉత్తర గోగ్రహంలో తనలు తినొచ్చారు కొడుకు వాళ్ళు. వాడు ఒక్కడి చేతిలో వీళ్ళందరూ చావదెబ్బలు తినొచ్చారు వీళ్ళు. ఇదంతా తెలిసింది వాడికి. భయపడిపోయాడు వాడు. ఇంకా వాళ్ళు తిరిగి వస్తారు. వస్తే వాళ్ళ రాజ్యం వాళ్ళకి ఇవ్వనైనా ఇవ్వాలి మర్యాదగా. అది వాడు తన కొడుకు ఒప్పుకోడు. ఈ గుడ్డివాడికి ఉన్నటువంటి ఇబ్బంది అది. వాడికి ఏంటంటే కొడుకు దగ్గరే మొహమాటం. కొడుకు ఏమైనా అనుకుంటాడేమో అని. తర్వాత ఏమో వద్దంటే కొడుకు ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడేమో. వాడి భయం అంతా అదే, వాడి వీక్నెస్ అది. దుర్యోధనుడు ఎంతసేపు వాడిని ఇరకాటలో పెట్టిండదే. నువ్వు పాండవులు వెళ్ళగొడతావా, నేను చచ్చిపోనా? అయ్యో నాయనా వద్దు అని చెప్పేవాడు. దుర్యోధనుడు చెప్పిన పనులని ధృతరాష్ట్రుడు ఎందుకు చేసేవాడంటే వాడు తెలిసి కొన్ని ఇష్టం లేకపోయినప్పటికీ కొంత ఇష్టమే వాడికి, కొన్ని విషయాలు ఇష్టం లేకపోయినా వాడు చెప్పినట్టు. ఎందుకంటే వాడు భయపెట్టేవాడు. నేను చెప్పినట్టు చేస్తా, నేను చచ్చిపోనా అనేవాడు వాడు. ఒకసారి నువ్వు చచ్చిపోగలవా అంటే పోయేది వాడికి. వాడేమో అయ్యేవాడు కాదు. అక్కడే ఉంది జాగ్రత్తగా. మనం కూడా చాలామంది ధృతరాష్ట్రుని చూస్తూ ఉంటాం. ధృతరాష్ట్రుడు వంటి తండ్రుల్ని. ఆ కొడుకో కూతురో నేను అనుకుని చేయబోతే చచ్చిపోతాను నాన్న, చచ్చిపో అమ్మా అని చెప్పాలి వెంటనే. ఏమవదు. అలా చచ్చిపోతాను చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు చచ్చిపోరు. నేను అనుకున్న వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుని ఎవరు చచ్చిపోతాను, చచ్చిపో. కానీ ఆ వీక్నెస్ చూసి భయపెడుతూ ఉంటారు. దుర్యోధను లాంటి కొడుకులు ఉంటారు, ధృతరాష్ట్రులు లాంటి తండ్రులు ఉంటారు. అందుకని వాళ్ళు చేయకూడని పనులని చేస్తుంటారు కొడుకు కోసం. ఒకవేళ చేయకూడని పనులు, అధర్మమైనటువంటి పనులు చేస్తానని పట్టుబడితే కొడుకు మందలించాలి, తప్పించాలి. లేదు నేను చేసి తీరుతానంట, వెళ్ళిపోమని చెప్పాలి వెంటనే నిర్మోహమాటంగా. అటువంటి ధైర్యం ఉండాలి. కానీ అలా ఉండదు. అలా ఉండకపోతే ధృతరాష్ట్రులు అయిపోతాం మనం. అది ధృతరాష్ట్రుడు జరిగినటువంటిది. అందువల్ల సంజయుడిని పంపించాడు రాయబారాన్ని. పంపిస్తే ఆ సంజయుడు చాలా తెలియగలవాడు కూడా. లౌక్యుడు, తెలియగలవాడు, సామరస్యం గలవాడు, అన్నీ ఉన్నాయి. వెళ్ళేప్పుడు సంజయుడికి ఏం చెప్పాడంటే వీడు, ఈ గుడివాడు, నువ్వు ఎలా అయినా పాండవులు ఒప్పించి వాళ్ళు మళ్ళీ రాజ్యం అడగకుండా చెయ్యి. అదిట రాజ్యం ఎవరిది, వాళ్ళది. అసలు మొత్తం సామ్రాజ్యమే పాండురాజుది. పాండురాజు తనమే ఉన్నటువంటి గౌరవం చేత తన రాజుగా పెట్టి ఆయన అన్ని చూస్తుంది, తన రాజుగా ఉన్నాడు. పోనీ తనకు పుట్టినటువంటి కొడుకులు పెద్దవాళ్ళు కాదు, ఆయనకు పుట్టినటువంటి కొడుకులే పెద్దవాళ్ళు. ఎందుకంటే ధర్మం ప్రకారం కూడా రాజ్యార్హత వాళ్ళకు వస్తుంది. గుడ్డివాడికి రాజ్యార్హత లేదు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం. ఇన్ని రకాలుగా రాజ్యం ఎవరిదంటే కదా ధర్మరాజుది. అయితే అప్పటికి ఆ రాజ్యం అంతా తన దీంతో పెట్టుకుని అధీనంలో పెట్టుకుని పనికిమాలినటువంటిది ఆ ఇంద్రప్రస్థం అనేటువంటి పనికిమాలిన చోటు వాళ్ళకి ఇచ్చాడు. అంతకుముందు వాళ్ళు అరణ్యవాసానికి వెళ్ళకముందు బీలువారినటువంటిది, పనికిమాలినటువంటిది, ఎందుకు పనిచేయనటువంటిది చూసి, నాయన ఇగో ఇది నీకు రాజ్యంగా ఇస్తున్నాను, తీసుకో, నేను యువరాజు అని చెప్పేసి వాడిని. అంటే ఇటు భీష్ముడు వాళ్ళు ఏమనకుండా, మహాప్రసాదం పెద్దనాన్నగారు మీరు ఏడిస్తే అదన్నాడు వాడు. అది వెళ్ళి వాళ్ళు దాని బ్రహ్మాండమైనటువంటి రాజ్యంగా స్థాపించుకుని అక్కడ మైసభ నిర్మాణం అయింది. వాడు రాజసూయం చేశాడు అక్కడ ఆ పనికిమాలిన చోట. అది బ్రహ్మాండంగా అయింది. అది వీడికి చచ్చాడు. మనం వీడు పనికి రాకుండా పోతారనుకుంటే అది కాస్త ఎక్కడ వీడు అనుకుంటే అక్కడ వాళ్ళు బాగుపడుతున్నారు. అది వీడికి వచ్చిన ఇబ్బంది. వాళ్ళు నాశనం అవ్వాలనుకున్న చోటల్లో వాడు బాగుపడుతున్నారు. వాళ్ళ కిందకి తొక్కేయాలనుకున్న చోటల్లో వాడు పైకి వస్తున్నారు. సరే చివరికి జోదం ఆడడం, అరణ్యవాసం, అజ్ఞాతవాసం, ఇంక దీంట్లో ఖాయం వీళ్ళు చచ్చిపోతారు రారనుకున్నాడు. ఇవన్నీ దాటిపోయి ఇంకా చివరికి అది రాజ్యం వాడిది. వాళ్ళు ఏమడిగారు, మొత్తం రాజ్యం అంతా ఇమ్మని కూడా అడగరు. మా ఇంద్రప్రస్థం మాకు ఇవ్వండి అని అడుగుతారు. పని అది ఇవ్వకపోతే 5 ఊళ్ళు చాలన్నాడు. అటువంటిది వాళ్ళు అడుగుతారు. ఈ వీడు కబరంపించాడు సంజయుడితో. అసలు వాళ్ళు రాజ్యంలో ఏ భాగము మళ్ళీ అడగకుండా, వీలుంటే వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి రాకుండా అరణ్యాలకు వెళ్ళేట్టుగా ఉండేట్టుగా మాట్లాడరా అని. అదిట రాయబారం. చూడండి దొంగ వేధ. అప్పుడు సంజయుడు వస్తాడు పాండవులు ధర్మరాజు దగ్గరికి వస్తాడు. ధర్మరాజు చాలా గౌరవిస్తాడు సంజయుడిని. కానీ లౌక్యంలో మాత్రం ఏమన్నా లౌక్యం ఉపయోగిస్తే ధర్మరాజు మహాలౌక్యుడు. భారతం మొత్తం మీద మహా తెలియగలవాళ్ళు, సమానమైనటువంటి తెలివితేట గలవాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు. ఒకడు గుడ్డివాడు. వాడు కళ్ళు లేవు తప్ప వాడి తెలివితేటలు మాత్రం అమోఘమైనటువంటి మహాలౌక్యుడు. అప్పటికి ఇప్పటికీ నభూతో నా భవిష్యత్తు ఇంకోటి ఎవరు లేడు అంత లౌక్యుడు. అలాంటి వాడు. రెండోవాడు ఎవరంటే అనగానే తనమని కృష్ణుడు అంటారు. కృష్ణుడు కాదు, కృష్ణుడు భగవానుడు. ఆయనకి లౌక్యం ఉండదు, ఏముండదు. ఆయన అవతల వాడు ఏమిటో దాన్ని బట్టిది. భగవానుడు అద్దం లాంటి వాడు. అందుకని రెండోది అంత తెలివిగా కలవాడు ధర్మరాజు ఒకడే.
మళ్ళీ వాడిని తట్టుకోగలిగినటువంటి వాడు వీడు ఒకటే. కానీ అంత తెలివితేటలు ఉండి సమర్పణ కలిగినటువంటి వాడు ధర్మం వైపు ఉన్నవాడు వీడు, అంత తెలివితేటలు ఉండి సమర్పణ లేకుండా భగవద్ధానికి ధర్మానికి వ్యతిరేకమైన వాడు వాడు. ఇంత తేడా ధృతరాష్ట్రుడికి ధర్మరాజుకి అనేటువంటి తేడా అంటే ఇద్దరు సమానమైన తెలియగల వాళ్ళు, ఇంకా మరి ఎవరూ లేరు అలాంటి తెలియగల వాళ్ళు, అంత లౌక్యం. కానీ ఈయన భగవంతుడు సమర్పణ చెందినటువంటి వాడు, ధర్మం నిలబడేటువంటి వాడు, ఆయనేమో దానికి వ్యతిరేకమైన వాడు. ఇంత తేడా. అందుకని సంజయుడు వస్తాడు, వాడు తెలియగల వాడే, ఎందుకంటే ధృతరాష్ట్రుడు స్నేహితుడు కదా. కానీ వీళ్ళంటే ఇష్టం, వాడు ఎవరు ద్వేషం లేవాడని వచ్చి ఎంత కుశల ప్రశ్నలు అవి ఎంత అయిన తర్వాత అప్పుడు అంటాడు, అసలు అన్నదమ్ముల మధ్యన యుద్ధం అనేటువంటిది చాలా పనికిమాలినటువంటిది, చాలా తప్పు. అసలు అన్నదమ్ముల మధ్య యుద్ధం అనేటువంటిది రాకూడదు. అసలు మీరు అందరూ ఎలా అయినప్పటికీ సమంజసంగా ఉండడం అనేటువంటి చాలా మంచిది మొదలెడతాడు. ధర్మరాజు తెలుసు వీడు ఏం చెప్పబోతున్నాడో, వీడికి వాడు ఏం చెప్పి పంపించాడో ఆ మాత్రం తక్కువ వాడు తెలుసుకుని చాలా వినయంగా చేతులు పెట్టి, అసలు మా పెద్దనాయన గారితో చెప్పండి, అసలు యుద్ధం అనే సంగతి మా మనసులోనే రాలేదే, మీకు అసలు ఎలా అనిపించింది అంటాడు. అట్నే జిడిదిప్పి, అసలు యుద్ధం అనే మాట మీ దగ్గర నుంచి పెద్దనాయన గారి దగ్గర నుంచి ఎందుకు వచ్చిందో ఆయన చెప్పారా, నువ్వంటున్నావా సంజయ్? వీడిని ఇరుకులో పెడతాడు, చచ్చిపోతాడు వీడు గిలగిల్లాడిపోతాడు సంజయుడు. అందులో ధర్మరాజు పొరపాటు మాట్లాడు, కోపపడ్డాడు, తిట్టడు, దూషడు, ఏమీ లేదు, చాలా సౌమ్యంగా మెల్లిగా చక్కగా ఏమన్నాడు. అసలు యుద్ధమనే మాట మా మనస్సులో కూడా రాలేదు, అసలు పెదనాయన గారు ఏం చెప్తే చేయడం మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం, యుద్ధం ఏమిటి అన్నట్టు. అసలు యుద్ధం ఏమిటి అసలు? ఆ జోదంలో దీని ప్రకారం అరణ్యవాసానికి వెళ్ళమన్నారు, వెళ్ళాము, అజ్ఞాతవాసం అయిపోయింది, నాయనగారు చెప్పినట్టు చేశాం, పెదనాయనగారు చెప్పినట్టు మళ్ళీ వచ్చేసాం. ఆ జోదంలో ఉన్నటువంటి షరతు అయిపోయింది, మళ్ళీ మామూలుగా మా రాజ్యం. అంతకంటే తప్ప యుద్ధం ఏమిటి అసలు? తమ్ముడితో యుద్ధం చేస్తావా, ఎంత మాట అన్నాడు. ఇంక వీడు సంజయుడికి ఏం చెప్పడానికి అసలు ఏం లేదు, ఇంకా అయిపోయింది వాడికి. ఇంకోడైనా అయిపోయారని చెప్తాడు వాడు మొహం. ధర్మరాజుతో మాట్లాడుకుని చివరికి దండం పెట్టేస్తాడు ధర్మరాజుకి. అయ్యా నువ్వు ఏం చెప్పమంటే చెప్తాను, నువ్వు పెదనాయన గారికి అని చెప్తాడు చివరికి. సంజయ్ రాయభారం అని, కృష్ణ రాయభారం ముందు. అప్పుడు ధర్మరాజు చెప్తాడు, ఏం చెప్పాలో అనేటువంటిది నేను కాదయ్యా, మా గురువు దైవం అయినా సరే ఆయన స్వామి, అందుకని ఆయన వస్తాడు, ఏం చెప్పాలో ఆయన చెప్తాడు, నేను చెప్పేందుకు ఏమీ లేదని పంపించేస్తాడు. చాలా తిరిగిరవాడు. మా నిర్ణయాలు ఏమీ లేవు, స్వామి ఏం చేయమంటే చేస్తాం ఆయన. అందుకని ఆయన వస్తాడు, మళ్ళీ పంపిస్తామని చెప్పి ఏం చెప్పడు, పంపిస్తాడు. వాడు అవతల అసలు ఏమన్నా తెలియదు వాడికి, ఇంకేం అనలేక వీళ్ళు పెట్టిన భోజనం చేసి చక్కగా వీళ్ళని కాసేపు ఆచరించి వెళ్ళిపోతాడు వాడు సంజయుడు. ఫెయిల్ అయింది, అయిపోవడం అంటుంది ఫెయిల్ అయింది. అట్లాంటి సంజయుడు ఇక్కడ, అతనే సంజయుడు. అదంతా అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ ధర్మరాజు ధృతరాష్ట్రుని ఇన్ని అయిన తర్వాత కూడా ధృతరాష్ట్రుని గురించి ధర్మరాజే అనేప్పటికీ వాడు సంజయుడు పట్టలేకపోయాడు. పట్టలేక గిలగిలు తిరిగిపోయి మెలికలు తిరిగిపోయాడు. ఎందుకు? ధర్మరాజుకు ఉన్నటువంటి ఈ దయాస్వరూపాన్ని తట్టుకోలేకపోయాడు వాడు. అది ఆ పలుకులు విని సంజయుడు ధర్మయుని మంచితనమునకు కలిగిన దయతో ప్రేమతో మెలికలు తిరిగిపోయాను. ధృతరాష్ట్రుని జాడ తెలియక మాట రాక నిశ్శబ్దం నిలిచి కన్నీరు తుడుచుకొనెను. నెట్టుకొని వసుసుబలము చే దమించి ధైర్యము వహించి ఇట్టనెను. సో దిస్ సంజయ వాజ్ ఆస్క్డ్ బై యుధిష్ఠిర about the whereabouts of the blind king and his wife and Vidura. This Sanjaya, he could not withstand the intense or immense love of Yudhishthira. For that, he could not control his emotion. So he got tears in his eyes. He could not answer immediately. His throat was choked. Because who else can be there on the earth who can be so loving person, who can love even the enemy? And so, then after a few moments, then he replied to Yudhishthira, Akhila తలుమున్ను నన్నడుగుచుండు నడుగ అడుగడీరేయి మీ తండ్రి అవనినాథ మందిరములోన విదురుతో మంతనంబు
నిన్న అడుగుండెను నేడు లేడు. విదుర గాంధారి ధృతరాష్ట్రులు నన్ను వంచించి ఎందుపోయిరో వారల నిశ్చయంబులు ఎట్టివో ఎరుంగనని సంజయుడు దుఃఖించు సమయంబున తుంబురు సహితుండై నారదుండు వచ్చిన లేచి నమస్కరించి తమ్ములం తానను నారదుం పూజించి కౌంతేయాగ్రజండిట్లనియే. అప్పుడు సంజయుడు అన్నాడు, ఏ వృత్తాంతమనైనను నన్నే చెప్పమని అడుగును. ఎవరు? ధృతరాష్ట్రుడు. ఎప్పుడు కూడా ఏం జరిగింది సంజయ అని ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి, ఎన్ని సంవత్సరాలండి? 1-2 ఇంచుమించుగా 150 సంవత్సరాలు సుమారుగా. ఎప్పుడు కూడా వీడు గుడ్డివాడు కదా మొదల నుంచి, అందుకని సంజయుడు పక్కనే ఉండేవాడు. సంజయ ఏం జరుగుతోంది ఇప్పుడు ఏమైంది అని ఎప్పుడు నన్ను అడిగేవాడయ్యా. ఇంక ఇవాళ నుంచి అడిగేందుకు ఆయన లేడు, వెళ్ళిపోయాడు అన్నాడు వీడు ఏడుస్తూ సంజయుడు. నాతో స్వేచ్ఛగా సంభాషణము చేయను. అట్టి ధృతరాష్ట్రుడు ఇక నేటి రాత్రి నన్ను అడుగుట కానీ సంభాషించుట కానీ ఉండదు. రోజు రాత్రి అయ్యేప్పటికీ ఇవాళ సంగతులు ఏంటి, విశేషాలు ఏంటి అని అడిగేవాడు. ఇప్పుడు కూడా ఇప్పటిదాకా ఇంకా లేడు ఆయన అడగడానికి అన్నట్ట అని. ఈ ముగ్గురు నన్ను కూడా మోసగించి పోవుట ఎందులకో సంజయుడికి కూడా చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయారు. సంజయుడు చెప్పినా కూడా వీడు వెంటనే ధర్మరాజుకు చెప్తాడు. ధర్మరాజు చెప్తే ధర్మరాజు వెళ్ళి నీడు ఆపేస్తాడు. అందుకని విదురుడు చెప్పాడు, మనం చెప్పకుండా వెళ్ళిపోవాలి, కఠినంగా ఉన్నప్పటికీ తప్పదు అన్నాడు. అందువల్ల వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయారయ్యా. వారి నిశ్చయం ఇట్టిదో ఊహింపలేము అని దుఃఖపడుచుండెను. ఇంతలో నారదుడు ఎదుట కనిపించెను. తుంబురుడు నారదుడు వాళ్ళిద్దరు వచ్చారు. ధర్మజుడు తమ్ములను పూజించి నమస్కరించి ధర్మజుడు ఇట్లా ఇంకేం జరుగుతుంది? ధర్మరాజు దుఃఖంలో వెళ్ళిపోతాడు. ఎప్పుడైతే అలాంటి సన్నివేశం వస్తుందో అప్పుడు నారదుడు, వ్యాస మహర్షో ఎవరో వాళ్ళు వెంటనే ప్రత్యక్షం అవుతారు. అయి ధర్మరాజును మళ్ళీ రక్షిస్తూ ఉంటారు దుఃఖం నుంచి. అది మనకు జరిగినటువంటి సన్నివేశాల్లో. సో దెన్ దిస్ సంజయ సెడ్, ఓ కింగ్, ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెండ్. They did not inform even me and they left without my knowledge. So it is not possible for me to know where they have gone and what was their intention by leaving without informing. So saying so, he was weeping because of this long association with that king for more than 150 years. So at that moment, when Yudhishthira also is in a very depressed mood because of this situation, suddenly there appeared the sage Narada. In Bharata or Bhagavata, what we often see is, whenever this Yudhishthira, he gets depressed, not because of his personal things, but he gets depressed only when he feels the separation of any of these associates. So then Narada made his appearance before him, and Dharmaja, along with his wife and brothers, he offered his respects to him and asked him. అప్పుడు అంటున్నాడు ధర్మరాజు నారదుడితో, అక్కట తల్లిదండ్రులు గృహంబున లేరు మహాత్మా, వారు నేడెక్కడవోయిరో ఎరుగను, ఎప్పుడు బిడ్డల పేరు గృచ్చి తా బొక్కుచునుండు, తల్లి ఎటుపోయెనుకో, విపదంబురాసికి నిక్కము కర్ణధారుడవు నీవు, జగజ్జన పారదర్శన అని విని సర్వజ్ఞుడైన నారదుడు ధర్మజనుకి ఇట్లనియే. అప్పుడు ధర్మరాజు అంటున్నాడు అనమాట, ఎవరంటే మహాత్మా, తల్లిదండ్రులు కనిపించలేదు, ఎక్కడికి పోయారో ఎరుగము, తల్లి ఎప్పుడు నువ్వు చనిపోయిన తన కుమారుల పేరు తలుచుకునుచూ దుఃఖించెడిది, నాకు ఇది సముద్రము వంటి ఆపద, దీనికి నీవే చుక్కాని పట్టవలను, జీవుల అంతు తెలిసిన వాడవు నీ ఒక్కడవే. ఈయనకి ఆపద ఏమిటండి అసలు? తల్లి గాంధారి, తన తల్లి కాదు, ఆ పోయినటువంటి కౌరవుల తల్లి. ఆడు వెళ్ళిపోతే తనకు ఆపద అంటున్నాడు ఈయన. ఇది చాలా పెద్ద ఆపద అంటున్నాడు. దేవుడు ఇదేం ఆపద, ఇంతకు ముందు వచ్చిన ఆపదలు కానీ వాడు వెళ్ళిపోతే పోనీ వెళ్ళారు, దుఃఖం వచ్చింది, ఇది పెద్ద ఆపద అంటున్నాడు. ఇది సముద్రము వంటి ఆపద అన్నాడు. అదేమిటిది అంటే
ఆ యుద్ధంలో చనిపోయినటువంటి కుమారుని గురించి తలుచుకుంటూ రోజు ఏడుస్తూ ఉంటుంది మా తల్లి గాంధారి. అంటే అర్థం ఏమిటి? ఎంతైనా మాతో యుద్ధం చేసి చనిపోయారు కదా ఆవిడ కుమారులు, అటువంటి వాళ్ళని తలుచుకుంటూ రోజు ఏడుస్తూ ఉండేటువంటి ఆవిడ్ని జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండేటువంటి నేను మాకు తెలియకుండా ఆవిడ వెళ్ళిపోయి నాశనం అయిపోతే అందుకు ఇది మా పెద్ద ఆపద అంటున్నాడు. నా కర్తవ్యం వాళ్ళని చూడడం. వాళ్ళకి ఎవరున్నారు? ఒక్క కొడుకు కూడా లేడు కదా మిగిలి, కాబట్టి మేమే చూడాలి కదా వాళ్ళని. అటువంటిది వాళ్ళు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతే గుడ్డి వాళ్ళు, ఏమి తెలియనటువంటి వాళ్ళు, అందుకని ఇది పెద్ద ఆపద అంటున్నాడు. అందుకని నారదుల వారిని అంటున్నాడు అనమాట, స్వామి మీరు అన్నీ తెలిసినటువంటి వారు, అన్న సకల జీవుల గురించి చూడగలిగేటువంటి వాళ్ళు, కాబట్టి మీరు చెప్పండి అని చెప్పి నారదుని అంటున్నాడు. అప్పుడు నారదులు అంటున్నారు ఏమనంటే, ఈశ్వర వశంబు విశ్వంబు ఈశ్వరుండ భూతంబులనొకటితోనొకటి చేర్చు ఎడబాపు సూచి భిన్న నాసికలందు రజ్జుప్రోతంబులగుచు గంటరజ్జువుల గట్టంబడిన బలీవరంబులు వలె కర్తవ్యాకర్తవ్య భేదలక్షణమగు వాక్తంత్రియందు వర్ణాశ్రమ లక్షణంబులు గల నామంబులచే బద్ధులై లోకపాల సహితంబైన లోకంబు ఈశ్వరాదేశంబును వహించు క్రీడా సాధనంబులగు అక్షకందుకాదులకు ఎట్లు సంయోగ వియోగంబులగుచు సమస్త జనంబును జీవరూపంబున ధ్రువంబును దేహరూపంబున అధ్రువంబునైన అయ్యుండు, మరి యొక్క పక్షంబున ధ్రువంబున అధ్రువంబునుగాక యుండు, శుద్ధ బ్రహ్మస్వరూపంబున అనిర్వచనీయంబుగా రెండునయ్యుండు, అజగరంబు చేత మృంగపడిన పురుషున్ అన్యుల రక్షింపలేని తెరంగున పంచభూతమయంపై కాలకర్మ గుణాధీనంపైన దేహంబు పరుల రక్షింప సమర్థంబుగాదు, కరంబులు గల జంతువులకు కరంబులు లేని చతుష్పదంబుల ఆహారంబులకు జరణంబులు గల ప్రాణులకు చరణంబులేని తృణాదులు భక్షణీయంబులకు, అధిక జన్మంబులు గల వ్యాఘ్రాదులకు అల్పజన్మంబులు గల మృగాదులు భోజ్యంబులకు, సకల దేహదేహంబులందు జీవుండు గలుగుటం చేసి జీవిక అగు శాస్త హస్తాది రూపం పైన విశ్వమంతయు ఈశ్వరుండిగా తెలియము. అతనికి వేరు లేదు. నిజ మాయా విశేషంబున మాయావ్యై జాతిభేదరహితుండైన ఈశ్వరుండు బహుప్రకారంబుల భోగ్య రూపంబుల అంతరంగ బహిరంగంబుల దీపించుగాన అనాథలు దీనులు అగు నీ తల్లిదండ్రులు నను బాసి ఏమయ్యేదరో ఎట్లు వర్తింతరో అని వగవం బనిలేదు. తజ్ఞానము అజ్ఞాన మూలంబగు స్నేహంబున అయిన మనోవ్యాకులత్వంబు పరిహరింపమని మరియునిట్లనియే. అప్పుడు నారదుడు చెప్తున్నాడు ఏమనంటే, సర్వము ఈశ్వరునకు వశము. ఇది మొట్టమొదటి తెలుసుకొని, తెలిసిందే ఇప్పుడు మరపబడింది దుఃఖం వల్ల. అందువలన సర్వము ఈశ్వరునకు వశము. జీవులను కలుపుట విడదీయుట ఈశ్వరాధీనమే. ఎడ్లకు నాసారంధ్రమున చిలుబొడిచి తాడు దూర్చి దాని మెడ చుట్టూను కట్టుదురు. ఆ త్రాడు పట్టి లాగుట వలన ఎడ్లకు కర్తవ్యమును తెలియను. అట్లే వాక్కును త్రాడుగా తమ పేర్లు, వాక్కు అను త్రాడుగా తమ పేర్లు, సంబంధములు, వర్ణాశ్రమ లక్షణములు అను బంధములతో లోకమునంతటినీ ఈశ్వరుడే నిగ్రహించుచుండును. అందుకని జీవులందరికీ కూడా మనకు ముక్కు తాడేశాడు ఈశ్వరుడు. ఎలా అయితే మనం ఎడ్లకి ముక్కు తాడేసి కట్టి ఆ తాడిని బట్టి లాగితే దాన్ని బట్టి ఎటు నడవాలో నడుస్తుంది ఎడ్లు, అలాగ మనం కూడా వాక్కు అనేటువంటి ఈ తాడు మనకు వేసి మన పేర్లు, సంబంధాలు, వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు, లక్షణాలు అనేటువంటి వాటితో మనం నడిపిస్తున్నాడు భగవానుడు. ఇది మానవులకే కాదు లోకపాలాదులకైనా తప్పదు. ఇది కేవలం మానవులకు అనుకుంటున్నామేమో, మానవులకు కాదు, లోకపాలు అనబడేటువంటి దేవతలకు కూడా తప్పదయా. వాళ్ళకు కూడా స్వాతంత్ర్యం ఏం లేదు. వాళ్ళని కూడా భగవాను నడిపిస్తే నడవాల్సిందే. కొందరు గచ్చకాయలాడు కాయలను కలుపుచూ విడదీయుచుందరు, కొందరు బంతి ఆటలో బంతిని దగ్గరకు తీసుకునుచూ దూరంగా విసురుచుందరు. అట్లే సమస్త జీవులను కలుపబడుచు విడదీయబడుచుందరు. ప్రతి జీవియు జీవుడుగా కదులుచుండును, దేహముగా కదులుచుండును. అంతర్యామి యందు వారు కదలకపోవుట ఉండదు. పరమాత్మగా విప్పి చెప్పుకున్నట్టుగా అందడు. ఎవరు ఈ రూపాల్లో ఉంది తానే ఉన్నాడు, తానే రూపాలుగా ఉన్నాడు, తానే రూపాన్ని సృష్టిస్తున్నాడు. ఆ రూపాన్ని దగ్గర తీసుకొస్తాడు, దూరంగా తీసుకెళ్తాడు. ఎలా అయితే మనం బంతి ఆట ఆడుకునేప్పుడు
బంతిని కాసేపు దగ్గరగా తీసుకుంటాం, మళ్ళీ ఇలా దూరంగా విసురుతాం, మళ్ళీ దగ్గర తీసుకుంటాం. ఇలాగ ఆయన మనతో బంతి ఆట ఆడుతూ ఉంటాడు. అలా గచ్చకాయలు కొన్ని కలిపేస్తూ ఉంటాం, విడదీస్తూ ఉంటాం, అలా చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన. అందువలన ఎవరు ఎప్పుడు దగ్గరికి వస్తారు, ఎప్పుడు దూరంగా వెళుతారు అనేటువంటిది ఈశ్వరాధీనం, కానీ నీ చేత నా చేత అయ్యేటువంటిది కాదయ్యా అన్నాడు. ఇద్దరు మనుష్యులు కొండ చిలువచే మృంగబడినప్పుడు అందొకడు రెండవ వాడిని బయటకు లాగగల స్థితిలో ఉండడు. అట్లే పంచభూతములతో నిండియుండి కాలము, త్రిగుణములు, కర్మ అనుమాన చేత మృంగబడుచున్న ఎవ్వని దేహము మరి ఒకరి దేహము రక్షించుటకు పనికిరాదు. అందుకని మీ పెదనాయన గారు నువ్వు రక్షిస్తున్నావా పిచ్చివాడా? ఇదాళ్ళు నేను రక్షిస్తున్నాను, నా రక్షణలో ఉన్నాడు, ఇప్పుడు విడిపోతే ఏమవుతాడో నువ్వు రక్షించేది అన్నీ తెలుసు కదా నీకు. ఒక శరీరం గలవాడు ఇంకో శరీరం గలవాడిని రక్షిస్తాడు, రక్షిస్తున్నట్లుగా అనుకుంటారు, కానీ రక్షించేది వీళ్ళు కాదయ్యా. రక్షించేటువంటిదా ఏం చేసినా భగవానుడు చేయాలి. ఆ శరీరధారులుగా రూపంలో ఉంది ఆయనే ఉన్నాడు, ఆయన క్రీడ అది. ఒక శరీరంలో ఉండడం అంటే అర్థం ఏమిటి? పంచభూతాలు మొత్తం వీటిలోనూ అన్నటువంటి దాంట్లో ఇరుక్కోవడమే కదా. అలా వీటి చేత కట్టబడినటువంటి వాడు ఒకడు, అలా కట్టబడిన వాడిని ఇంకోటి ఎట రక్షిస్తాడయ్యా అన్నాడు. కొండచిలువ ఇద్దరిని మింగుతూ ఉంటే ఇద్దరు కొండచిలువ నోట్లో గెలిచిన వాళ్ళు ఒకళ్ళని రక్షించుకోగలడా? అది ఎలా సాధ్యం అవుతుంది? అందుకని శరీరంలో ఉన్నవాడు ఎవడు ఇంకో శరీరంలో ఉన్నవాడిని రక్షించడం అనేటువంటి జరగదు. అది జాగ్రత్తగా తెలుసుకో అన్నాడు. సో హియర్ నారద is explaining the reality of this creation. So he says that everything is under the control of the Lord. So he brings the beings together or he separates them again, like we do it while we play with some shells or something else. We bring them together, we take them, we separate them. So in the same manner, all the beings are under the control, not only human beings, but all the beings and even gods, even the higher intelligences, they are under the control of the one Lord. It is His will. It is not, never, nobody is independent. Everyone is controlled by the Lord, one Lord. And another thing, if you think that one being can protect other being, that is false. That's what Narada says. Because a person who is embodied, he came into his body means he is limited. He is bound by the three qualities, by the five elements, and by all these things. So how such a person can save other person like him? So no being can save other being except Lord. For this he has given an example. If two persons are being engulfed by a python, can one person save the other person from the grip of python? It's impossible. So also no being who is embodied can save any other being in the body. It's not possible. It is only the Lord. చేతులు గల మానవులకు చేతులు లేని జంతువుల ఆహారము, కాళ్ళు గల జంతువులకు కాళ్ళు లేని చెట్లు గడ్డి ఆహారము, పెద్ద ప్రాణులకు పులి మున్నగు వానికి చిన్న ప్రాణములకు జింకలు మున్నగునవి ఆహారము. ఇంటి అందునూ జీవుడున్నాడు. కొంతమంది అంటూ ఉంటారు, కొంతమంది వాదం ఏంటంటే, ఒక విచిత్రమైన వాదం ఉంది. జంతువులను, కోళ్లను, చేపలను చంపేసి తింటున్నారు కదా అని శాకాహారం విధంగా దీన్ని వాదించుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు కొంతమంది అంటారు, వీటికిట జీవనం, వాటికి ఆత్మ ఉండదుట, వాటికి ఆత్మ ఉండదు కాబట్టి వాటిని వేటైనా తినేయచ్చు అని కొంతమంది వాదం. ఆత్మ మన ఒక్కడికే ఉందిట, మానవులకు మాత్రమే. మిగతా వాళ్ళకి జీవుడు ఆత్మ ఉండవట, ఊరికనే. మరి ఆత్మ లేకపోతే ఎలా కదులుతున్నారో మిదుంపుదిగా అంటే అవి ఏం లేదు, వాటంతా వాళ్ళు కదులుతూ ఉంటాయట అవి, అందుకని వాటిని తినేయచ్చుట అలా వాదిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది పిచ్చివాళ్ళు. పరమ గురువు మాస్టర్స్ ఏమన్నారంటే, నీకు కావాలనిపిస్తే తిను, అంతేగాని దాని గురించి ఆత్మ ఉంది లేదనేటువంటిది విధవ వేషాలు ఎందుకు అన్నారు. నీకు ఏది తినాలనిపిస్తుందో సంస్కారం బట్టి నువ్వు తిను, ఆ తినదాన్ని బట్టి నీకు సంస్కారం ఏర్పడుతుంది. ఏది తినచ్చు ఏది తినకూడదు అనేటువంటిది మాస్టర్ జాల్కూల్ అనేటువంటి ఆయన, అంటే పరమ గురువులైనటువంటి వారిలో ఇప్పుడు మొత్తం మానవ జాతిని అంతటి కూడా నడిపిస్తున్నటువంటి పరమ గురువు పరంపరలో ఒకసారి చెప్పుకున్నాం, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకుంటాం. అందులో జ్వాలాకూలుడు అనేటువంటి మహర్షి భాగవతంలో కూడా వస్తారు. ఆయన కృష్ణుడు నిర్యాణం ముందే ఆయన కూడా ఈ పనికి పెట్టారు.
ఆయనే మాస్టర్ జ్వాల్కూల్ అని పిలువబడతాడు. ఆయన డీకే అంటారు ఆయన్ని. ఆయన ఇచ్చినటువంటి టీచింగ్స్లో ఒక చోట చెప్పాడు, డయట్ అనేటువంటి దాంట్లో ఒక శీర్షికలో ఇచ్చాడు ఆయన. ఏది తినచ్చు ఏది తినకూడదు, శాకాహారం మంచిదా మాంసాహారం మంచిదా అని కొట్టుకోక్కర్లేదురా పిచ్చి విధవలారా. భగవంతుడు అన్నిటినీ ఆహారంగా పెట్టాడు. అయితే 3 రకాలైన లక్షణాలు గుణాలు ఉంటాయి, తామసికం, రాజసికం, సాత్వికం అనేటువంటివి. దీంట్లో నువ్వు ఏ విధంగా ఉండదలుచుకున్నావు ఆ రకమైన ఆహారం తీసుకో, నీ ఇష్టం. నువ్వు రాజసికంగా ఉండదలుచుకుంటే రాజసికమైన ఆహారం తీసుకో, మాంసం మొదలైనది తిను. తామసికంగా ఉండదలుచుకున్నావా నిలవబెట్టినటువంటివన్నీ తిను, చేయి, నీ ఇష్టం. సాత్వికంగా ఉండదలుచుకున్నావా దేన్ని చంపకుండా ప్రకృతి సహజంగా వచ్చినటువంటి ఆహారాన్ని, సాత్వికమైనటువంటి దాన్ని తీసుకో, వృక్ష సంపద వీడైనటువంటి వాటిని. అదే నీకు నీ సంస్కారాన్ని బట్టి నువ్వు ఆలోచించి తీసుకో. ఒకటి మాత్రం గుర్తుంచుకోమన్నాడు, ఏమిటంటే ఏ ఆహారం తీసుకుంటావో దాని యొక్క ప్రభావం అది పూర్తిగా జీర్ణమై బయటికి వెళ్ళే వరకు నీ మనస్సు మీద ఉంటుంది. కాబట్టి నువ్వు దాని ప్రకారం ప్రవర్తిస్తావు. అంటే అర్థం ఏమిటి, ఉదాహరణకి కోడి తిన్నావు అనుకో, అది పూర్తిగా నీలో జీర్ణం అయిపోయి బయటికి అంతా రసం అంతా వెళ్ళిపోయి జీర్ణం అయిపోయేంత వరకు నీ మనస్సు కోడిలా ప్రవర్తిస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకో, నీ ఇష్టం. నువ్వు మానవుల్లా ప్రవర్తించదలుచుకున్నావా, లేకపోతే సత్వగుణంతో ప్రవర్తించదలుచుకున్నావా, లేకపోతే కోడి కుక్కలా ఎలా ప్రవర్తించదలుచుకున్నావా, లేకపోతే చేపలా ప్రవర్తించదలుచుకున్నావా, ఏది కావాలంటే తిను. అంతేగాని ఒకడినొకటి విమర్శించుకోకండి, ఇది తినచ్చో తినకూడదని అది చెప్పాడు ఆయన మాస్టర్ గారు. ఆధునికమైనటువంటి మానవుడు చెప్పాడు, పిచ్చి విధవల్లో అలా ఎందుకురా మీరు కొట్టుకుంటారు అన్నాడు ఆయన. మీరు కావాల్సింది మీరు తీసుకోండి, మీకు ఏ సంస్కారం కావాలో దాన్ని బట్టి ఒకరినొకరు విమర్శించుకోకండి అన్నాడు. అయితే చంపి తినడం అనేటువంటి దాని యందు ఉన్నటువంటి పశు లక్షణం అది. అది కావాలంటే ఆ రకంగా చేయండి, మీరు పశువులో ఉండదలుచుకుంటాను. చెట్లను మాత్రం చంపటం లేదా అని ఒక పిచ్చివాదం, పిడివాదం అంటారు దాన్ని. చెట్లు మనం చంపేయట్లేదు, చెట్లను చంపుతున్నావా అంటే పండు కోసుకొని చెట్లు చచ్చిపోతుందా, కాయలు కోసుకొని చెట్లు చచ్చిపోతున్నాయా? అయితే పంటలు కోసేసి చచ్చిపోవట్లేదా అన్నారు. ఓరి పిచ్చి విధవా, పంట కోసేసి చచ్చిపోవడం కాదురా, ఒక మొక్కకి ఉన్నటువంటి ధాన్యాన్ని తీసి మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నావు, ఆ ధాన్యంతో ఎన్ని వాటిని మళ్ళీ బయటకు తీసుకొస్తున్నావు, చచ్చిపోతున్నాయి అవి. అయితే మరి జంతువులు, అందుకని చెప్పాడని పిడివాదంలో మీకు అర్థమై చావదు, అందుకని నేను చెప్పినట్టు చేయండి అన్నాడు. అందుకు చెప్పాడని. మీకు కావాలంటే పాండర్ ఆన్ దిస్ అనేటువంటి పుస్తకం ఉంది, చూపిస్తాను ఎప్పుడైనా. అందులో ఆయన ఇచ్చిన టీచింగ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. అందులో డయట్ అనేటువంటి దాని మీద ఆయన ఇచ్చాడు. అందుకని ఆ మనస్సు అనేటువంటిది ప్రకృతికి అధీనమైనటువంటి మనస్సు వాటికి ఉన్నటువంటిది. మనకేమన్నటువంటి మనస్సు ప్రకృతికి అధీనం, కొంత స్వాతంత్ర్యం ఇచ్చినటువంటిది. అందుకు ప్రమాదం మనకి, మానవుడికి. మానవుడు ప్రమాదం ఎందుకంటే వీడి కొంత మన తాళం చేయి, మనకి దొంగకి తాళం చేయించినట్టుగా మనకే తాళం చేయించింది ప్రకృతి, నిర్ణయించుకోనికి ఏం కావాలో అని. ఆ నిర్ణయం మనకి ఇవ్వకుండా తనే నడిపిస్తే ఎంత హాయిగా ఉండేది మనకి. ఆ నిర్ణయం మనకి ఇచ్చేప్పటికీ ఎప్పుడు పొరపాటు నిర్ణయించుకుంటూ ఉంటాం. అది మానవుడికి ఉన్నటువంటి లక్షణం. నీ నిర్ణయం నువ్వు తీసుకో, అయితే ఆ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని బట్టి ఫలితం ఉంటుంది, జాగ్రత్త. అలా ఉంటుంది. అందువలన ఇన్ని రూపములు గల విశ్వమంతయు ఈశ్వరుని రూపముగా తెలియము. అందుకని నారదులు వారు అంటున్నారు, ఇన్ని రూపాలతో ఉన్నా ఇవన్నీ కూడా ఆయన యొక్క రూపాలను గుర్తుపెట్టుకోవయ్యా. అతనికి వేరు లేదు కనుక దేనిని ఏది తిన్నను ఏమీ లేదు. అల్టిమేట్గా ఉన్నటువంటిది అదే. దేన్ని ఏది తిన్నా కూడా ఆయన దృష్టిలో ఒకటే. కానీ నువ్వు తినేందుకు అయితే ఒకటి సృష్టిలో ఒక ధర్మం ఉంది. నీకు ఆకలి వేసినప్పుడు ఆకలి తీరడానికి కోసం నువ్వు ఆయన తీసుకుంటే దానివల్ల ఇబ్బంది ఉండదు. అంతకు మించి దాన్ని చంపడం అనేటువంటి దాన్ని ఇన్స్టింక్ట్ కనుక ఉంటే మాత్రం అది నేను బంధిస్తుంది. మాంసాహారం ఎప్పటికీ దాంట్లో కూడా నీకు ఆకలి వేస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఆకలి తీర్చుకోవడం కోసం నువ్వు తీసుకున్నావా, బంధించదు నిన్ను. కానీ అది కాకుండా నువ్వు చంపావా, పడుకుంటుంది నిన్ను. ఇది సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ధర్మం. జాగ్రత్త. ధర్మం అనేటువంటి చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటుంది. తన మాయను ప్రసరింపజేసి అనుభవించువాడు అనుభవింపబడున్నది అను రూపములు కల్పించి లోపల వెనుపల అను భేదము కల్పించి ఈశ్వరుడు ఒక్కడే ప్రకాశించుతున్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ది లార్డ్ హూ మేడ్ హిమ్సెల్ఫ్ మేనిఫెస్ట్ ఇన్ ఆల్ ది ఫార్మ్స్. ఇట్స్ ది ఓన్లీ ది లార్డ్ who made all the differences, apparent differences, even though in essence there is no difference in the existence of the beings. At
అట్టి ఈ మాయాజాలమున తల్లిదండ్రులు నన్ను విడిచిపోయి ఏమయ్యరో అని దుఃఖించడం తావులేదు. అందుకు ఇవన్నీ నారదుల వారు ముందంతా చెప్పి, వాళ్ళు నన్ను విడిచిపోయారని దుఃఖం ఏమిటా నీకు, ఎంతకాలం మీరు కలిసి ఉండాలని భగవంతుడు నిర్ణయించాడు అన్నారు, ఉన్నారు, అయిపోయి ఆ నిర్ణయం అయిపోయింది, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు, దానికి నీకేమి బాధ్యత, కాదని దుఃఖం చెందుతుంటివా అది అజ్ఞానం, కనుక దిగులు పడకు. లేదు నేను దుఃఖం పడతానన్నావా, దుఃఖం అటువంటిది అజ్ఞానం, అందుకని దిగులు పడకు, కాసేపు ఏడుస్తే ఏడు అన్నాడు. మరి మహర్షులు పచ్చిగా చెప్తారండి, అలా చెప్తే తప్ప మనకు నాటదు, అలా వాళ్ళు నిర్మోహమాటంగా చెప్తే తప్ప మనం నిజమైనటువంటి దీనిలోకి స్థితిలోకి రాము. అందుకని చెప్తారు, వాళ్ళు కూడా మొహమాట పడితే ఇంకా మన దిక్కెవరు. మహర్షులు తపస్సంపన్నులు పెద్దవాళ్ళు అయినటువంటి వాళ్ళు కూడా మొహమాట పడి మనకి ఇష్టమైనట్టుగా చెప్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి, ఇక మనం దక్షించేవాడు ఎవరను. అందుకని వాళ్ళు ఎప్పుడు నిర్మోహమాటంగా చెప్తారు ధర్మాన్ని. అప్పుడు అంటున్నాడు అనమాట, ఏమనంటే అట్టి కాలరూపుడకిరాత్ముడకు విష్ణుడు అసుర నాశనమునకు అవతరించి దేవకృత్యమెల్ల తీర్చి చిక్కిన పనికెదురు చూచుచుండు నిప్పుడధిపా. అట్టి కాలస్వరూపుడు సమస్తాత్మకుడునకు విష్ణుడు రాక్షస నాశమునకు అవతరించును, దేవకార్యములను తీర్చుచు అటుపైన జరగవలసిన వానికి ఎదురు చూచుచుండును. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఏమన్నాడు, కాలస్వరూపుడు సమస్తాత్మకుడు అయినటువంటి వాడు విష్ణువు రాక్షస నాశమునకు అవతరించును. అవతారం ఎప్పుడు ఎత్తుతూ ఉంటాడు, ఎందుకంటే రాక్షస గుణాలను రాక్షస నాశం అంటే అర్థం ఏమిటంటే రాక్షస గుణములు అనేటువంటి వాటిని తొలగించి మళ్ళీ సత్వగుణాన్ని ప్రతిపాదించడం కోసం వస్తాడు ఆయన. దేవకార్యములను తీర్చుచు అటుపైన జరగవలసిన వానికి ఎదురు చూచుచుండును అన్నాడు. అటుపైన ఏం జరగాలి దానికి ఆయన ఎదురు చూస్తాట. అదేమిటండి అంటే ఆయన కూడా అలా సంకల్పిస్తాడు, ఆ జరిగిందాన్ని సాక్షిభూతులుగా చూస్తూ ఉంటాడు. అంతేగాని మాటి మాటికి కంగారు పడ్డం మనలాగా భగవానుడు అనేటువంటి వాడు. ఇంకా ఏమన్నాడంటే, ఎంతకాలము కృష్ణుడు ఈశ్వరుడు ధరిత్రి జరించు మీరంతకాలము ఉండుడందరు అవలంబని లేదు విభ్రాంతి మానుము కాలము గడవంగనెవ్వరు నోపరి చింతయేల నరేంద్ర సత్తమ చెప్పదన్ వినుమంతయున్. అప్పుడు నారదుల వారు అంటున్నారు అన్నమాట, ఏమనంటే ఈ భూమిపై భగవానుడు ఎంతకాలము కృష్ణుడుగా చరించుతుండనో మీరంతకాలము ఇచ్చట ఉండు. పెదనాన్నగా వెళ్ళిపోయారు, మాకెందుకు మేము వెళ్ళిపోతాం అనుకుంటాము, పిచ్చివేషాలు ఏకన్నాడు యుధిష్ఠిరుణ్ణి. కృష్ణుడు శరీరంతో ఎంతకాలం భూమి మీద ఉంటాడో మీరు కూడా అంతకాలం ఉండి తీరాలి, తప్పదు. ఆ పైన ఉండ పని లేదు, కృష్ణుడు శరీరం వదిలేక అప్పుడు మీరు కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నాడు. భ్రమ పడవలదు, అందుకని అనవసరమైనటువంటి భ్రమలో పడకు, జాగ్రత్త అన్నాడు. కాలమును జయించుటకు ఎవరూ సమర్థులు కారు, బాధపడకము. అంటే రేపు కృష్ణుడు కూడా శరీరం వదలబోతున్నాడు అని ముందే చెప్పాడు, జాగ్రత్తని. ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు కనబడకుండా పోతేనే ఇంత ఏడుస్తున్నాడు వీడు. రేపు కృష్ణుడు శరీరం వదిలాడని తెలిస్తే, కృష్ణుడు మాత్రం శరీరం వదలడా? కొంతమంది అంటారు, అయితే రాముడు కృష్ణుడు వాళ్ళు కూడా శరీరం వదిలేశారు కదా, ఇక వాళ్ళని దేవుళ్ళు అని కొంతమంది కాదు, పిచ్చివాళ్ళు. అంటే వీళ్ళకి అర్థమైంది దేవుడు అంటే ఏమిటి, ఏమర్థమై ఏడిసింది, ఏమీ అర్థం కాలేదన్నమాట. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మన మధ్యలోకి మన కోసం మనలాగా అవసరమైనప్పుడు అవతరించి వస్తారు, పని అయిన తర్వాత వాళ్ళ శరీరం విడిచి వెళ్తారు, మనం కూడా అలా విడిచి వెళ్ళాలని చెప్పడం కోసం. వాళ్ళు తలుచుకుంటే ఎన్నాళ్ళైనా ఉండను కలరు. అంతేకాదు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తల్లి గర్భంలో పెరిగి పుట్టక్కర్లేదు, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కనిపించగలరు కూడాను. సర్వసమర్థుడైనటువంటి వాడు భగవానుడు అనేటువంటిది మర్చిపోకూడదు. వాళ్ళు కూడా శరీరం వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి వాళ్ళేం భగవంతుడు అంటే, అసలు భగవంతుడు అంటే అర్థం కాదు, శరీరం వదిలేసి వెళ్ళేవాడు ఎవడు భగవంతుడు కాదని. అటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే, శరీరంలో ఉన్నంతకాలం వాడిని భగవంతుడు అని చేసి శరీరం వదిలేసిన తర్వాత ఇంకో శరీరంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడి కోసం చూస్తుంటారు, ఎండమావలు వెనకాల తిరిగినట్టుగా. అటువంటి వాళ్ళు అవుతారు. భగవంతుడు కానీ గురువు కానీ శరీరంలో ఉన్నంతకాలం గురువుగా ఆరాధించి, ఆ గురువు శరీరం వదిలేసిన తర్వాత ఇంకెవరో శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఇంకో గురువుని చూసుకుందాం అంటే, వాడు గురువు అంటే అర్థం కాలేదన్నమాట వాడికి, పిచ్చివాళ్ళు. గురువు అన్నా భగవంతుడన్నా శరీరానికి పరిమితమైనటువంటిది కాదు, అపరిమితమైనటువంటి శక్తి అది. సో హియర్ నారద సేస్
Don't be bewildered. Don't get into grief. Be wise enough to remember that you have to live in these bodies until the Lord stays as Krishna on this earth. When once he leaves his body, then you can leave your bodies. Till then you have to continue. That is what Narada said to Yudhishthira. అప్పుడు ఇంకా చెప్తున్నాడు నారదుడు, ధృతరాష్ట్రుండు గాంధారీ విదుర సహితుండై హిమోత్పర్వత దక్షిణ భాగంబున ఒక మునివనంబున కుంజని తొల్లి సప్తఋషులకు సంతోషంబు చేయు కొరకు ఆకాశగంగా 7 ప్రవాహంబులై పుణ్యతీర్థంబునం కృతస్నానుండై యథావిధి హోమంబనరించి జలభక్షణంబు గావించి సకల కర్మంబులు విసర్జించి విఘ్నంబులను చెందక నిరాహారుండై నిరాహారుండయ్యు శాంతాత్ముండై పుత్రార్థ దారేషణంబులు వర్జించి విన్యస్త ఆనుండై ప్రాణంబుల నియమించి మనస్సహితంబులైన చక్షురాది ఇంద్రియములను ఆరింటిని విషయంబులను ప్రవర్తింపనీక నివర్తించి హరిభావనచే ధారణాయోగంబు వహించి రజసత్వతమో రూపంబులకు మలంబుల మూడిని హరించి మనంబున అహంకారాస్పదంపైన స్థూలదేహంబులను బాపి బుద్ధియందు ఏకీకరణంబు చేసి అట్టి విజ్ఞానాత్మను దృశ్యాసంబు వలన వియోగించి క్షేత్రజ్ఞుని యందు బొందించి దృష్టంపైన ఈశ్వరుని వలన క్షేత్రజ్ఞుని బాపి మహాకాశంతోడ ఘటాకాశము కలుపు కైవడి ఆధారభూతం పైన బ్రహ్మమందు కలిపి లోపలి గుణక్షోభంబు వెలుపలి ఇంద్రియ విక్షేపంబును లేక నిర్మూలిత మాయాగుణవాసనుండగుచు నిరుద్ధంబులకు మనశ్చక్షురాది ఇంద్రియంబులు కలిగి అఖిలాహారంబుల వర్జించి కొరడు చందంబున. అప్పుడు నారదుడు చెప్పాడు, ముందువని చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు చెప్తాను, మీ పెదనాన్న గారు ఎక్కడున్నాడో చెప్తాను విను. ధృతరాష్ట్రుడు ఏ స్థితిలో ఉన్నాడో చెప్తున్నామాట నారద మహర్షి. ధృతరాష్ట్రుడు గాంధారి విదురునితో హిమోత్పర్వతమునకు దక్షిణ భాగమున ఒక మునుల వనమునకు పోయిరి. పూర్వము సప్తఋషుల సంతోషమునకు ఆకాశగంగా 7 ప్రవాహములై భూమిపై ప్రసరించినది. అట్టి సప్త సింధువులు పుట్టిన పుణ్యతీర్థమున స్నానము చేసి హోమము చేసి జలభక్షణము చేయుచు నీ తండ్రి సకల కర్మలు సన్యసించును. విఘ్నములు చెందక నిరాహారుడై ఉపశాంతి పొందును. పుత్రులు ధనము భార్య అను ఊహలు తుడుచుకొని పోవును. ప్రాణాయామ మార్గమున పంచేంద్రియములను మనస్సును విషయముల మీదకు పోనీయక హరిభావన చే నివర్తించును. ధారణ యోగమును అభ్యసించి త్రిగుణ రూపములైన దోషములను హరించును. మనస్సు అహంకారంతో కలిసి స్థూలదేహము నుండి జారిపోయి బుద్ధి ఎందు కలియును. అట్టి బుద్ధి ఎందు కల్పించుకున్న క్షేత్రజ్ఞుల్లో సర్వము లయమగును. ఈశ్వరుని ఎందు క్షేత్రజ్ఞుడు లయమగును. కుండలానున్న చోటు కుండబద్దలైన వెనుక వెలుపలనున్న చోటులో కలిసినట్లు తనను బ్రహ్మమునందు కలిపి నిలబడును. ఈ స్థితిలో 1 సంవత్సరము వేచి ఉండును. సో హీ హాజ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అబౌట్ ది whereabouts of this blind king to Yudhishthira. He told him that this blind king, his wife and Vidura, they went to the southern part of Himalayas where there is a forest where many of the sages they made these spiritual practices and rituals, and there he will dwell 1 year, and during this 1 year he will withdraw all his senses, his mind, everything into himself, and he projects himself to the inner light. He leaves all the impressions about his children, his wife and everything in this world, and thus he keeps himself ready to get himself merged into the background consciousness, like when a pot is broken, the space in the pot is once again merged into space around the pot, the background. ఈ విధంగా కుండ పగిలినప్పుడు ఏడుస్తున్నారా ఎవరినాను? ఎందుకంటే కుండ పగిలిందంటే కుండ ఆకారం పోయింది, కానీ కుండలో ఉన్నటువంటి చోటు
ఆ కుండ చుట్టూ ఉన్నటువంటి చోట్ల ఏకమైపోయింది. అందులో భాగం ఏది? కుండ పగిలిపోయినప్పుడు ఎవరైనా ఏడ్చాడంటే కుండ తయారు చేసినప్పుడు కూడా ఏడవాలి. అందువలన ధృతరాష్ట్రుడు ఏ స్థితిలో ఉంటాడో అనేటువంటి చెప్పాడు. మరి ఇంతటి ధృతరాష్ట్రుడికి కూడా చివరికి ఇవన్నీ వదిలేసి హరియందు ఏకమైనటువంటి స్థితి కలిగిందంటే ఎవరికి మాత్రం సాధ్యం కాదు, మనం ఎవరికైనా సాధ్యమే, మనం దానికి సిద్ధపడినప్పుడు. ఆ తర్వాత ఇంకా అంటున్నాడు ఏమనంటే, ఉటజాంతస్థల వేదికన్ యమితుడైయున్నాడు నేడాదిగా, ఇటపై నేనవనాడు మేన్ విడువగా నిత్యాగ్ని యోగాగ్ని తత్పటు దేహంబు దహింపజూచి నియమ ప్రఖ్యాత గంధారి ఇట్టటు ఓనల్లక ప్రణవల్లభునితో నగ్నింబడున్ భూవరా. పర్ణశాలలో వేదికపై వేచి ఉండగా హోమము చేయబడుచుండిన అగ్నితో యోగాగ్ని కలిసి దేహమును భస్మము చేయును. గాంధారి కూడా అట్లే జరుగును. అందువల్ల మీ పెద్దతండ్రి ఈ విధమైనటువంటి స్థితిలో ఉండి చివరికి హోమం చేస్తూ చేస్తూ ఆ అగ్నిలోకే తన యొక్క శరీరాన్ని కూడా హోమాగ్ని అయినటువంటి యోగాగ్ని కల్పించుకుని దాంట్లో శరీరాన్ని భస్మం చేస్తాడు. ఆ తర్వాత మీ పెద్దలు కూడా అలాగే చేస్తుంది. అందుకని కంగారు పడద్దు అన్నాడు. అంతట వారల మరణము వింత ఎగుచు చూడబడిన విదురుడు చింతాసంతాపమొదవ ప్రీతస్వాంతుండై తీర్థములకు జనియేడు నదిపా. అప్పుడు విదురుడు ఏమవుతాడయ్యా?